સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી YouTube એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ। પાલનપુર में 11 करोड़ना खर्चे अयोध्या जेवुं राम मंदिर बांधवानुं आयोजन। 1 जान्युआरी थी रामकथानो पण कराशे प्रारंभ। 450 वर्ष जूना रामजी मंदिरना जीर्णोद्धार में सहयोगी बनवा रामजी मंदिरना महंतनी अपील। धानेरा तालुकाना ग्रामीण विस्तारों में केन्द्र सरकारनी नल से जल योजना मजाक जेवी। वर्षोथी पाणीनी मुश्केली वेठता रूणी गामना परिवारो तंत्रनी ढीली नीतिथी हैरान परेशान। मामलतदार समक्ष पण कराई उग्र रजूआत। साइबर वोलंटियर तरीके सेवा आपता डीसाना युवकनी जहिमतना पगले 3 दिवसथी गुम डीसानी सगीरानी भाळ मेळववामां मळी सफलता। डीसाना नायब पोलीस अधीक्षके साइबर वोलंटियर युवकनुं प्रमाणपत्र आपी कर्युं सन्मान। थराद पोलीसનું સરાહનીય કાર્ય। દારૂ વેચતી 11 થી વધુ મહિલાઓને કુટીર ઉદ્યોગની તાલીમમાં જોડી। પખવાડિયાની તાલીમ બાદ મહિલાઓને કીટ આપી સ્વનિર્ભર બનાવવા પૂરો પડાશે સહયોગ। હવે જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। हाल आखो देश राममय बनी गयो छे, त्यारे आगामी 1 जान्युआरीथी जिल्ला मथक पालनपुर खाते पण रामकथानुं आयोजन करायुं छे। पालनपुर शहर में 11 करोड़ना खर्चे अयोध्या जेवा ज राम मंदिरનું निर्माण करवानो निर्णय लेवायो छे, त्यारे आ भगीरथ कार्यने पार पाडवा माटे जरूरी धनराशि एकत्र करवा योजाई रहेली आ रामकथानो लाभ लेवा जिल्लावासीओने आह्वान करायुं छे। पालनपुरना 450 वर्ष प्राचीन रामजी मंदिरनो जीर्णोद्धार करवाना भगीरथ कार्यमां तन मन अने धनथी सहयोग आपवा पण अपील कराई छे। अयोध्या में निर्माण पामी रहेला भगवान श्री रामना मंदिर जेवुं ज मंदिर पालनपुर में 11 करोड़ना खर्चे बंधनार छे। पालनपुरना 450 वर्ष जूना रामजी मंदिरनो जीर्णोद्धार थवानो छे, जेने लईने 1 થી 9 जान्युआरी सुधी पालनपुरना रामपुरा चौकड़ी पासेना हेलीपेड स्थल पर रामकथानुं आयोजन करायुं छे। आ रामकथा दरमियान राम मंदिर माटे दाननी टहेल पण नाखवामां आवशे। पालनपुरना प्राचीन रामजी मंदिरना जीर्णोद्धार अर्थे श्रीराम सेवा समिति अने समस्त हिंदू संगठनों द्वारा भव्य कथानुं आयोजन करायुं छे। आगामी 22 जान्युआरीए अयोध्या में रामलल्लानो पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजानार होय समग्र देश राममय बनी गयो छे, त्यारे पालनपुरना रामजी मंदिरना जीर्णोद्धार अर्थे आयोजित रामकथा में आवनार भक्तोने पण 22 जान्युआरीए अयोध्या में रामलल्लाना उत्सव में भाग लेवानुं आह्वान कराशे। समग्र आयोजननी विगतो आपता रामजी मंदिरना महंत राघवदासजी महाराजे जणाव्युं हतुं के पालनपुर में अंदाजित 11 करोड़ना खर्चे प्राचीन रामजी मंदिरनो जीर्णोद्धार करी अयोध्या जेवा ज नवा रामजी मंदिरनुं निर्माण कराशे। दानवीरोना दान अने लोक भागीदारीथी तैयार थनार मंदिरनी डिजाइन अयोध्याना रामजी मंदिर जेवी ज बनावाई छे। मुख्य मंदिर उपरांत संत निवास, गौशाला, पार्किंग सहितनी बाबतो आवरी लेवाशे। 1 तारीखथी शरू थनारी भव्य रामकथामां कंथरिया हनुमानना महंत क्षिप्रगिरीजी महाराज रामकथानुं रसपान करावशे। 9 तारीख सुधी चालनार आ कथानो लाभ लेवा राम भक्तोने अनुरोध करायो छे। पालनपुर में पुराना मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कथा का कार्यक्रम रखा है। कथा में जो भी दान
भेंट जो भी रोकड़ा आना है वो सब राम जी मंदिर जीर्णोद्धार में लगाएंगे और राम जी मंदिर का मंदिर भव्य से भव्य मंदिर बनाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप राम कथा में छिपरागिरी के मुख से रसपान कथा का रसपान सुनने के लिए आप रामपुरा चौकड़ी ब्रह्मपुरी आश्रम के सामने कथा का स्थल बनाया है, उसमें आप पधारें, ये हमारा हार्दिक निमंत्रण है। ડીસા તાલુકાના નવી ભીલડી ખાતે અક્ષત કળશ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। અયોધ્યા ખાતે પૂજિત અક્ષત કળશ યાત્રાનું ડીસા તાલુકાના નવી ભીલડી ખાતે આગમન થતા ઉત્સાહનો માહોલ સર્જાયો હતો। નવી ભીલડીના ઈચ્છાપૂર્ણ હનુમાન દાદાના મંદિરેથી નીકળેલી આ અક્ષત કળશ યાત્રા રામજી મંદિર થઈ હનુમાન દાદાના મંદિરે પરત પહોંચી હતી। રસ્તામાં ઠેર ઠેર આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। આ પ્રસંગે નવી ભીલડી તેમજ આજુબાજુના ગામોના રામ ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી ઢોલના તાલે જય શ્રી રામના નાદ સાથે યાત્રાનું સામૈયું કર્યું હતું। આ યાત્રા નગરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી ત્યારે રસ્તામાં પણ ઠેર ઠેર યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। ત્યારબાદ ઈચ્છાપૂર્ણ હનુમાન દાદાના મંદિરે કળશ પૂજન કરી મહાઆરતી ઉતારાઈ હતી। બનાસ ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન પરથીભાઈ ભટોળના પરિવાર દ્વારા માતા પિતાના જીવન પર્વ નિમિત્તે ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે। પાલનપુર તાલુકાના રતનપુર ખાતે માતા પિતાના જીવન પર્વ નિમિત્તે સુપુત્રો દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં ભાવિક ભક્તોને પધારી કથા શ્રવણ ઉપરાંત ભોજન પ્રસાદનો લાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે। દાંતાના પૂર્વ ધારાસભ્ય વસંતભાઈ ભટોળ અને પરિવારજનો દ્વારા તેઓના પિતા અને બનાસ ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન પરથીભાઈ ભટોળ તેમજ માતા રાજીબાના જીવન પર્વ નિમિત્તે રતનપુરના આંગણે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં સર્વે સમાજના ભાવિક ભક્તોને કથામાં પધારી ભોજન પ્રસાદનો લાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે। આજે હિન્દુ સમાજમાં સંયુક્ત કુટુંબો તૂટી રહ્યા છે। દીકરાઓ મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી રહ્યા છે, ત્યારે રતનપુર ખાતે મા બાપનું ઋણ ઉતારવાના પ્રયાસ રૂપે દીકરાઓ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન પ્રેરણારૂપ બન્યું છે। ત્યારે આ કથામાં ભાગ લઈ કથા શ્રવણનો લાવો લેવા પરથીભાઈ ભટોળના પુત્ર અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વસંતભાઈ ભટોળ દ્વારા ખાસ અનુરોધ કરાયો છે। ચેનલના સૌ દર્શકોને જય શ્રી કૃષ્ણ। મારા પિતાશ્રી અને માતૃશ્રી રાજીબા અને પિતાશ્રી પરથી બાપાના જીવન પર્વ નિમિત્તે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે। આ ભાગવત કથાની અંદર બનાસકાંઠાના સર્વ સમાજના પ્રજાજનો અહીંયા જોડાય, ધર્મના સંસ્કાર લે અને એમના જીવનની અંદર સુખાકારી આવે, એ સુખાકારી માટેના શુભ આશ્રયસર એમનો જીવન પર્વ ઉજવી રહ્યા છે। અને એમાં બનાસકાંઠાના સૌ પ્રજાવાસીઓને જોડાવા માટે મારું ભાવભર્યું આમંત્રણ આપું છું। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું ધાનેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કેન્દ્ર સરકારની નલ સે જલ યોજના મજાક જેવી વર્ષોથી પાણીની મુશ્કેલી વેઠતા રૂણી ગામના પરિવારો તંત્રની ઢીલી નીતિથી હેરાન પરેશાન। મામલતદાર સમક્ષ પણ કરાઈ ઉગ્ર રજૂઆત। સાયબર વોલન્ટિયર તરીકે સેવા આપતા ડીસાના યુવકની જહેમતના પગલે 3 દિવસથી ગુમ ડીસાની સગીરાની ભાળ મેળવવામાં મળી સફળતા। ડીસાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે સાયબર વોલન્ટિયર યુવકનું પ્રમાણપત્ર આપી કર્યું સન્માન। થરાદ પોલીસનું સરાહનીય કાર્ય। દારૂ વેચતી 11થી વધુ મહિલાઓને કુટીર ઉદ્યોગની તાલીમમાં જોડી। પખવાડિયાની તાલીમ બાદ મહિલાઓને કીટ આપી સ્વનિર્ભર બનાવવા પૂરો પડાશે સહયોગ। તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ।
આ તાડપત્રી સારી છે અને સુપ્રીમ કંપનીની અનુભવ મને સારો થયો છે. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. કેન્દ્ર સરકારે મહત્વાકાંક્ષી નલ સે જલ યોજના અમલી બનાવી ઘરે ઘરે નળ દ્વારા પાણી પહોંચાડવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા. જો કે ધાનેરા તાલુકાના રૂણી ગામમાં ભર શિયાળે પાણીનો કકળાટ સંભળાઈ રહ્યો છે. શિપો આધારિત આ ગામમાં પાણી મેળવવા રજળપાટ કરવા મજબૂર મહિલાઓ માટે નળ સે જલ યોજના પણ મજાક જેવી બની રહી છે. ધાનેરા તાલુકાના રૂણી ગામમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા ગામની મહિલાઓને પજવી રહી છે. વર્ષોથી રૂણી ગામના ગ્રામજનો પાણીની વિકટ સમસ્યા વેઠી રહ્યા છે. ગુજરાત અને કેન્દ્ર સરકાર ઘરે ઘરે નળ દ્વારા પીવાના પાણીની સુવિધા ઊભી કરાઈ હોવાનો દાવો કરી રહી છે અને નળ સે જળ યોજના પાછળ 250 કરોડ કરતાં પણ વધારે રકમ ખર્ચી દેવાઈ છે. જો કે ગામડામાં સ્થિતિ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે અને સરકારની યોજનાઓની પોલ પણ ખુલી રહી છે. ધાનેરા તાલુકાના રૂણી ગામમાં ગ્રામ પંચાયતની પાછળ જ આવેલા વિસ્તારમાં અલગ અલગ જાતિના પરિવારો વસવાટ કરે છે. આ પરિવારો પાણીના કનેક્શન તો ધરાવે છે પણ તેમણે વર્ષોથી ઘરે પાણી ટપકતું જોયું નથી. આ મુશ્કેલીથી સૌથી વધારે મહિલાઓ પરેશાન થઈ રહી છે. બાળકોને નવડાવવા, કપડાં ધોવા સહિત પીવાના પાણી માટે રજળપાટ કરતી આ મહિલાઓ સ્વખર્ચે ટેન્કર દ્વારા પાણી લાવવા મજબૂર બની રહી છે. આ શ્રમિક પરિવારો પાણી વગર ટળવળી રહ્યા છે. રૂણી ગામમાં આવેલા પંચાયતના બોરવેલમાં પાણી મળતું નથી, જેથી આખું ગામ શિપુ આધારિત પાણી પુરવઠા યોજના પર નિર્ભર છે. જો કે આ યોજનામાં પણ પાણીનો જથ્થો નહીવત પ્રમાણમાં આવતો હોય સમસ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. મહિલાઓ ભારે આક્રોશ સાથે પાણીની સમસ્યા હલ કરવા આજીજી કરી રહી છે. ઘણા સમયથી પાણી નથી આવતું. પાણીની રાહ જોઈને બેઠા હતા. કાલે અમે જે મામલતદારમાં પણ અમારી કોઈની અરજી હોભળી નથી અને અમે પાણીને આજે પણ વાટ જોઈને બેઠા. આજે પણ પાણી નથી. એટલા કારણે અમે આ રજૂ કરે છે અને અમારા ગામમાં પાણીની સમસ્યા કરો. તમે 5 વર્ષથી પાણી નથી આવતું. કયો વિસ્તાર કહેવાય? કેટલા પરિવાર રહેતા? ભીલવાસ કહેવાય, સુતારવાસ કહેવાય, પછી ગુંભારવાસ કહેવાય, બારોટવાસ કહેવાય અને ડાભીવાસ. એટલા જણ પાણી નથી આવતું. ડાભી છે તમે કોઈ વારમાં પાણી જ નહીં આવતું. તોય છતાં તમને ન મનાય તો તમે ઘેર ઘેર તપાસ કરી શકો છો. હા, અમે 20-20 હજારના 25-25 હજારના ટોકા બનાવી છે. એમાં પણ પાણી રેડાવે છે વેચાતું લઈને. અમે હવે અમારું ખાવાનું ચાલવા કે પાણી રેડાવા કે શું શું કરે કે અમારા બાળ બચ્ચાને સ્કૂલે મેળવા અમે ઈ કરે બધું. ગામમાં રૂણી ગામમાં આવતું નથી. અમારે પાણી તો ખૂબ ત્રાસ છે. 5 વર્ષથી ત્રાસ છે ને, એટલો ખૂબ ત્રાસ છે અમને. આમાંથી ઘડા ઉપડતા નથી. અમને મનત ભરવા દેતા નથી. અમારે રૂણી ગામમાં ત્રાસ છે પાણીનો ખૂબ પણ. બીજું તો આપણને હોય એટલું કહેવાય. રૂણી ગામના ગ્રામજનોએ શુક્રવારે પાણીની સમસ્યા બાબતે ધાનેરાના મામલતદારને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું હતું. વર્ષોથી પાણીની સમસ્યા હોવા છતાં સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતે આ મુશ્કેલીના નિવારણ માટે કોઈ રસ દાખવ્યો ના હોય લોકોને ધાનેરા સુધી રજૂઆત કરવા લાંબા થવાની ફરજ પડી છે. ધાનેરા તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતોની તિજોરીઓમાં પૈસા નથી. વેરા વસૂલાત થાય એ પહેલાં ખર્ચના બિલ તૈયાર હોય છે, જેના કારણે બોરની મોટર ખરાબ થાય કે અન્ય સમસ્યા સર્જાય તો સમારકામ માટે પંચાયત પાસે આર્થિક ભંડોળ હોતો નથી. એકલું રૂણી ગામ નહીં પણ મોટા ભાગના ગામોમાં પાણીની સમસ્યા દિવસે દિવસે વધી રહી છે. જો શિપુ યોજનામાં પાણી નહીં હોય તો ધાનેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોની હાલત કફોડી બને તેમ છે. રૂણી ગામમાં પાણીની ટાંકી અને હવાડા છે પણ પાણીની સમસ્યા હલ કરનાર કોઈ નથી, જેના કારણે ગરીબ અને શ્રમિક પરિવારો હેરાન થઈ રહ્યા છે. આવતો નથી. ટંકાથી પાણી પીએ છે 5 વર્ષથી. આના આટલું કહેવા મોગા છે. નળ છે ઘરે? નળ કનેક્શન નળ છે, કનેક્શન છે. શું કામના પાણી નથી. પાણી કનેક્શન છે નળના, પણ પાણી ના આવે તો શું કામનું? પાણી કે ટંકર થી પીએ. હા, પાણી આવતું નથી. 5 વર્ષ થઈ જાય બરોબર. તો એમાં વિસ્તાર બધે પાણી ઉપાડી આપણે મરી જાય. કોઈ પાણી વિષય નથી. એ ગામને વિશે કરવાનું શું કે આપણે ગામને પાણીમાં જોઈએ. પાણી વગર ચાલશે નહીં, પણ કાંટા વગર ચાલશે પણ પાણી વગર નહીં ચાલે. અચ્છા, નળ કનેક્શન છે બધાને ઘરે? હા, બધું ઘરો ઘર છે પણ બધે કોઈને પાણી આવે કોઈને નથી આવતું.
પણ કોઈને વ્યવસ્થા કરો, ફૂલ પાણીની વ્યવસ્થા કરો. કેટલા પરિવાર રહેતા હશે અહીંયા વિસ્તારમાં? અને બધા હરિજનો રહે, માજરોના રહે, પછી કુંભાર પ્રજાપતિ બધા રહે, બરોબર, સુથાર બધા આખો મેડલો છે. આ શંકરના મંદિર પાછળ છે અને આપણે બધા માજીરોના છે. પણ આપણે હનુમાનનું મંદિર છે, મંદિરને આગળ વિસ્તાર આખો પડે છે ને, કોઈ પાણી જવાનો વિષય નથી. આ મામલે રૂણી ગ્રામ પંચાયતના તલાટીનો મોબાઈલ દ્વારા સંપર્ક કરી પાણીની સમસ્યા બાબતે પૂછપરછ કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે 2 બોર પંચાયતના છે. જો કે ગ્રામીણ વિસ્તારના બોર ફેલ થઈ જતા ગામમાં શીપુ યોજનાનું પાણી અપાય છે, પરંતુ જથ્થો પૂરતો પ્રમાણમાં મળતો નથી. રૂણી ગ્રામજનોની આ સમસ્યા સત્વરે હલ કરવી જરૂરી છે. ત્યારે આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયત તેમજ પાણી પુરવઠા વિભાગ યોગ્ય આયોજન કરે તો ઘરે ઘરે પાણી પહોંચી શકે તેમ છે. ડીસા શહેરમાં આવેલ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે લોઢા યુનિટ સંચાલિત મહાકાલ ગ્રુપ દ્વારા આજથી 2 દિવસીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરાઈ છે. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ખેલાડીઓને ટ્રોફી અને પ્રોત્સાહક ઇનામો આપવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ડીસા શહેરની 4 તેમજ અમદાવાદ અને રાજકોટની 1 એમ કુલ 6 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આજે ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના પૂર્વ ચેરમેન મગનલાલ માળી, શિવસેના પ્રમુખ કમલેશભાઈ ઠાકર તેમજ ગુજરાત ભાજપ લઘુમતી મોરચાના તારીકભાઈ સોલંકીએ આ ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી મૂકી હતી. આ પ્રસંગે લોધા સમાજના ભગવાનસિંહ લોધા, રામપ્રસાદ લોધા સહિત અન્ય અગ્રણીઓ અને યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી મુકાયા બાદ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો તેમજ રાજકોટ અને અમદાવાદથી પધારેલ મહેમાનોનું મહાકાલ ગ્રુપ ડીસાના આયોજકો દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી સન્માન કરાયું હતું. આ ટુર્નામેન્ટની ઉદ્ઘાટન મેચ ડીસાની જય જોગમાયા 11 અને બજરંગ 11 વચ્ચે રમાઈ હતી. આ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ કરાવ્યા બાદ મગનલાલ માળી સહિત અન્ય અગ્રણીઓએ લોધા સમાજના યુવા ક્રિકેટરોને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. ડીસાનો એક સાયબર નિષ્ણાંત યુવક ગુનાહિત ઘટનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસને પણ ખૂબ મોટી મદદ કરી રહ્યો હોય ડીસાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક કુશલ ઓઝાએ આ યુવકને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કર્યો હતો. ડીસા ખાતે હવાઈ પિલ્લર નજીક આવેલ સોમનાથ ટાઉનશીપ સોસાયટીમાં રહેતા વનીશકુમાર ભરતભાઈ માળી સાયબર વોલન્ટિયર તરીકે સેવા આપે છે અને સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસ સેમિનાર જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા આ યુવક લોક જાગૃતિ કેળવવાનું સરાહનીય કાર્ય કરી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ ડીસા શહેરમાંથી ગુમ થયેલ 16 વર્ષની સગીર દીકરીને ટેકનિકલ સ્કિલથી આ યુવકે ફક્ત 4 કલાકમાં પાછી લાવવામાં ડીસા શહેર દક્ષિણ પોલીસને મોટી મદદ કરી હોય ડીસાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ડોક્ટર કુશલ ઓઝાએ આ યુવકને પ્રશંસાપત્ર આપી તેનું સન્માન કરી ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પોલીસ તરફથી સાયબર વોલન્ટિયર તરીકે પ્રમાણ મળતા પ્રોત્સાહિત થયેલા આ યુવકે પોતાની આ ટેકનિક પર વિસ્તૃત પ્રકાશ પાડ્યો હતો. અને આજથી 3 દિવસ પહેલાં ડીસા દક્ષિણ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક એફઆઈઆર આવેલી કે એક 16 વર્ષની બાળકી એક ગુમ થયેલ છે. એ છોકરીને 3 દિવસથી શોધવામાં આવેલ પણ પરંતુ તે છોકરી મળેલ નહીં. એ પછી મારો કોન્ટેક કરવામાં આવેલ અને એ છોકરીને મેં 3 થી 4 કલાકમાં પાછી લાવેલી. એ બદલ ડીવાયએસપી કૌશલ ઓઝા સાહેબે મને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કરેલ છે. ફરી સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું થરાદ પોલીસનું સરાહનીય કાર્ય. દારૂ વેચતી 11થી વધુ મહિલાઓને કુટીર ઉદ્યોગની તાલીમમાં જોડી પખવાડિયાની તાલીમ બાદ મહિલાઓને કીટ આપી સ્વનિર્ભર બનાવવા પૂરો પડાશે સહયોગ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. શું આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પીલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કિન ટાઇટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસ લિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો. ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફુલ્લી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે, ડોક્ટર રમેશભાઈ વારડેની ગલીમાં, ડીસા. એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99 250 91 438 99 250 91 439.
વિરામ બાદ સ્વાગત છે। એસટી નિગમ દ્વારા થરાદ તાલુકાના ખોડા બોર્ડરથી જૂનાગઢની નવીન બસ સેવા ચાલુ કરાઈ છે। શુક્રવારે સાંજે લીલી ઝંડી બતાવી આ બસને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। થરાદ તાલુકાના લોકો મોટા પ્રમાણમાં જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં વસવાટ કરે છે, ત્યારે ખોડા બોર્ડરથી જૂનાગઢ જવા માટે નવીન બસ ચાલુ કરવામાં આવતા મુસાફરોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે। થરાદના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી તેમજ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલની રજૂઆતના પગલે પાલનપુર ખાતેના વિભાગીય નિયામક કિરીટભાઈ ચૌધરી દ્વારા થરાદ તેમજ આજુબાજુની જાહેર જનતાને સૌરાષ્ટ્ર જવા માટે બસની સુવિધા મળી રહે તે હેતુથી ખોડા બોર્ડરથી જૂનાગઢની સીધી બસ સેવા ચાલુ કરાઈ છે। શુક્રવારે સાંજે લીલી ઝંડી બતાવી આ બસ સેવાનો પ્રારંભ કરાયો હતો। આ બસ ખોડા બોર્ડરથી રોજ સાંજે 5:30 કલાકે ઉપડી વાયા થરાદ, ડીસા, પાલનપુર, અમદાવાદ, રાજકોટ થઈ સવારે 7 વાગ્યે જૂનાગઢ પહોંચશે। આ બસ સેવાનો લાભ લેવા મુસાફર જનતાને અનુરોધ કરાયો છે। થરાદ એસટી ડેપો ખાતે સ્વચ્છતા જાળવણી કરતા સફાઈ કામદારોને ટી-શર્ટ અને ટોપીનું વિતરણ કરાયું હતું। એસટી નિગમના શુભ યાત્રા સ્વચ્છ યાત્રા અભિયાન અંતર્ગત નિગમના સફાઈ કામદારોને ટોપી, ટી-શર્ટના યુનિફોર્મ અપાઈ રહ્યા છે, ત્યારે થરાદ ડેપોના સફાઈ કામદારોને પણ ટી-શર્ટ અને ટોપીના યુનિફોર્મનું વિતરણ કરાયું હતું। આ પ્રસંગે થરાદ ડેપો મેનેજર કેપી ચૌહાણ, ઉમજીભાઈ ચૌહાણ, હેમજીભાઈ ચૌધરી, ઉમેદભાઈ પરમાર, પ્રવીણભાઈ માળી, હાજાજી રાજપૂત, કાશીરામ પુરોહિત, થરાદ ડેપોના સોસાયટી ડિરેક્ટર દિનેશ પટેલ તેમજ યુનિયનના હોદ્દેદારો, સ્ટાફ મિત્રો તેમજ મુસાફરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે થરાદ બસ સ્ટેશનથી ખોડા બોર્ડરથી અને જૂનાગઢ સુધી એક નવી બસનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા અહીંના બનાસકાંઠાના અને થરાદ વિસ્તારના ઘણા લોકો ત્યાં વસવાટ કરે છે। એમની માગણી હતી અધ્યક્ષ શ્રી આપણા શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ કે ભાઈ અમને એક નવી બસ મળે, જેને અનુલક્ષીને સાહેબના આદેશથી અને એમની વિનંતીથી એક નવી બસ ચાલુ કરવામાં આવી છે આજરોજ। અને જે એક સ્વચ્છ યાત્રા અને શુભ યાત્રા થરાદ ટોટલી આખા ગુજરાતની રીતે ચાલુ છે, એના અનુસંધાને આજે ટી-શર્ટ જે સફાઈ કામદારો છે એમને પણ આપવામાં આવ્યા છે। થરાદ પોલીસે દારૂ વેચતી મહિલાઓના ઉત્થાન માટે તેમને કુટીર ઉદ્યોગમાં જોડતા 11 મહિલાઓએ તાલીમ લેવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। થરાદ શિવનગર ખાતે જિલ્લા પોલીસ વડાની હાજરીમાં આ મહિલાઓને સ્કિલ અપગ્રેડેશન તાલીમ શરૂ કરાઈ છે। થરાદ શિવનગર ખાતે બનાસકાંઠા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાના અધ્યક્ષસ્થાને અને સંસદ સભ્ય પરબતભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સંસ્કાર એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જૂનાગઢ દ્વારા તાલીમ કાર્યક્રમનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ તાલીમ શિબિરમાં યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં થરાદની 25થી વધુ મહિલાઓને 15 દિવસની તાલીમ અપાશે। થરાદના જ વિષ્ણુભાઈ સુથાર દ્વારા આ મહિલાઓને તાલીમ આપી પંચવર્ક અને સીવણકામ શીખવાડવામાં આવશે। તાલીમાર્થી બહેનોને રોજ 300 રૂપિયાનું સ્ટાઇપેન્ડ પણ ચૂકવાશે। તાલીમ પૂરા થયા પછી તાલીમાર્થી મહિલાઓને 10,000 રૂપિયાની કીટ અપાશે। આ કીટમાંથી તેઓ સ્વનિર્ભર બની પોતાની જાતે જ કામ કરી શકશે। આ મહિલાઓને તાલીમ અને કામ વિષ્ણુભાઈ સુથાર દ્વારા અપાશે। થરાદ પોલીસે પણ થરાદના ભીલવાસમાં રહેતી અને દારૂનું વેચાણ કરતી 11થી વધુ મહિલાઓને દારૂનું વેચાણ બંધ કરાવી આ તાલીમ યોજનામાં જોડી તેમણે સીવણકામની તાલીમ શરૂ કરાવી છે। તાલીમ પૂરી થયા બાદ આ મહિલાઓ પણ સીવણકામ કરી જાતે આર્થિક ઉપાર્જન કરી શકશે। પોલીસના કાર્યક્રમને સંસદ સભ્ય પરબતભાઈ પટેલે પણ બિરદાવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં થરાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ અજયભાઈ ઓઝા, મહામંત્રી ઉમેદભાઈ પરમાર, પ્રતાપભાઈ સોની, કલાવતીબેન રાઠોડ, હેમજીભાઈ પટેલ, દેવાભાઈ સુથાર, સીપી ચૌધરી, પ્રોબેશનલ પીઆઈ NS ખોખારા, PSI દેસાઈ તેમજ અન્ય આગેવાનો અને મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંસદ સભ્ય પરબતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શિવનગરની મહિલાઓ પંચવર્કનું ખૂબ સારું કાર્ય કરે છે।
એક મહિલા 8 મહિનામાં 1 લાખથી વધુનું કામ ઘરે બેઠા કરી શકે છે. આ બહેનોએ બનાવેલી ચીજવસ્તુઓ તાજેતરમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી દ્વારા વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ અને મુખ્યમંત્રીને પણ ભેટ અપાઈ હતી, જેથી આ મહિલાઓને મજબૂત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી આ ચીજવસ્તુઓના વેચાણ માટે બજાર પૂરું પાડવા સરકાર પણ સતત કાર્ય કરી રહી છે. બનાસકાંઠાના પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણા પણ થરાદના શિવનગરની મહિલાઓ દ્વારા કરાયેલ પંચવર્ક અને ભરત ગૂંથણની ચીજવસ્તુઓ જોઈ ખુશ થઈ ગયા હતા. તેમણે આ બહેનોને વિષ્ણુભાઈ દ્વારા અપાતી તાલીમની પણ પ્રશંસા કરી હતી. આ મહિલાઓએ જૂની કલાઓ સાચવી રાખી છે, ત્યારે તેમણે બનાવેલી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા પણ પોલીસ અધિક્ષકે અપીલ કરી હતી. અમારે થરાદ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ સાથે NGO અને કુટીર ઉદ્યોગે ભેગા થઈને એક અલગ યોજના બનાવી કે જેમાં મહિલાઓને એપ્લિક વર્ક જે છે તેની તાલીમ મળી રહે. તાલીમની સાથે સાથે એ લોકોને એક સ્ટાઇફંડ બી મળે અને સ્ટાઇફંડ પૂરું થાય ત્યારબાદ એ લોકોને કીટ મળે, જેથી કરીને જે દારૂના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓ છે એ આ વ્યવસાયમાંથી બહાર નીકળે અને એમને એક ઓલ્ટરનેટ રોજગારી મળી રહે. સાથે સાથે આ મહિલાઓ જે પોતાનું વર્ક છે એ દેશમાં અને દુનિયામાં વેચી શકે એટલા માટે થઈને એમને કેટલીક NGOની સાથે બી સાંકળવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને આ પ્રોગ્રામ પૂરો થયા બાદ બી એમનું વર્ક મળતું રહે અને એ લોકો રોજગારી મળે અને એમનું જીવન નિર્વાહ આગળ વધે. એ માટેનો આ કાર્યક્રમ હતો. હું આ કાર્યક્રમમાં આજરોજ અહીં ઉપસ્થિત રહેલા MP સાહેબ એમનો બી ખાસ આભાર માનીશ કે એમણે બી આ વર્કને ખૂબ ખૂબ સરાહ્યું છે અને બહેનો જે છે એ લોકો આ કાર્યક્રમ થકી પોતાનું જીવન નિર્વાહ આગળ વધારશે એ મારી આશા છે. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. પાલનપુરમાં 11 કરોડના ખર્ચે અયોધ્યા જેવું રામ મંદિર બાંધવાનું આયોજન. 1 જાન્યુઆરીથી રામકથાનો પણ કરાશે પ્રારંભ. 450 વર્ષ જૂના રામજી મંદિરના જીર્ણોદ્ધારમાં સહયોગી બનવા રામજી મંદિરના મહંતની અપીલ. ધાનેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કેન્દ્ર સરકારની નલ સે જલ યોજના મજાક જેવી. વર્ષોથી પાણીની મુશ્કેલી વેઠતા રૂણી ગામના પરિવારો તંત્રની ઢીલી નીતિથી હેરાન પરેશાન. મામલતદાર સમક્ષ પણ કરાઈ ઉગ્ર રજૂઆત. સાયબર વોલન્ટિયર તરીકે સેવા આપતા ડીસાના યુવકની જહેમતના પગલે 3 દિવસથી ગુમ ડીસાની સગીરાની ભાળ મેળવવામાં મળી સફળતા. ડીસાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે સાયબર વોલન્ટિયર યુવકનું પ્રમાણપત્ર આપી કર્યું સન્માન. થરાદ પોલીસનું સરાહનીય કાર્ય. દારૂ વેચતી 11થી વધુ મહિલાઓને કુટીર ઉદ્યોગની તાલીમમાં જોડી. પખવાડિયાની તાલીમ બાદ મહિલાઓને કીટ આપી સ્વનિર્ભર બનાવવા પૂરો પડાશે સહયોગ. તો આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.